جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 شانوں کے بارے میں چل رہی تھی جن سے متصف کر کے رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی شان شہادت، شان تبشیر اور شان تنذیر۔ تو شہادت، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت مشاہدہ ہے اس کی نوعیت یہ ہے اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان علی الاطلاق عطا کی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ آپ کس کس چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، کس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کون کون سی چیز آپ کے مشاہدے میں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ ابن کثیر، علامہ آلوسی اور دیگر علماء نے آپ کی شان شہادت کا اطلاق کم و بیش انہی معنوں میں کیا ہے، یعنی ازل سے ابد تک کی ساری صداقتیں، لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت و دوزخ اور خلق و امر کی ساری حقیقتیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں ہیں، یعنی آپ کی نظر میں ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں، ان کا جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایمان افروز نقطہ بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تبشیر اور شان تنذیر کے بیان سے پہلے شان شہادت کے ذکر میں پنہاں جو ایک ایمان افروز فکری اور اعتقادی نقطہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ، اور ہم اس کی طرف اشارہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یعنی شان تبشیر و شان تنذیر کے بیان سے پہلے آپ کے علی الاطلاق شاہد ہونے کا بیان اس حکمت کو آشکار کرتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کائنات ہست و بود کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ دنیا و آخرت، قبر و برزخ، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کی ساری حقیقتیں آپ پر منکشف کر دی ہیں۔ جنت اپنی تمام تر نعمتوں، اپنی تمام آسائشوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ آپ کے زیر مشاہدہ ہے۔ اسی طرح دوزخ اپنی تمام تر کلفتوں، اپنی تمام تر اذیتوں اور اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ دنیا و آخرت، قبر و برزخ، جنت و دوزخ میں سے جس جس چیز کو آپ محل تبشیر پائیں، یعنی اس لائق سمجھیں کہ اس کی بابت بشارت دی جائے، آپ اس کے بارے میں بشارت دیتے چلے جائیں، لوگوں کو اس کی بابت خوشخبری سناتے چلے جائیں، اور جس جس چیز کو موضوع تنذیر سمجھیں، محل تنذیر سمجھیں، اس سے مخلوق کو خبردار کرتے چلے جائیں۔ جس جس چیز میں
मखलूक खुदा के लिए खूबी और भलाई और सआदत का सामान पाएं, उसकी बाबत लोगों को खुशखबरी देते चले जाएं। और जिस जिस चीज़ में आप लोगों के लिए खुसरो नाकामी और अजियत व कुल्फत का सामान पाएं, उससे लोगों को मुतनब्बे करते चले जाएं। हमने आलम खल्क और आलम अम्र की पूरी बिसात ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने बिछा दी है। हर शय अपनी हकीकत व माहियत, अपने हुस्न व कुबा और अपने अंजाम व माल के एतबार से आपके सामने हाजिर है, आपके सामने मुनकशिफ है, आपके रूबरू मौजूद है। आप निगाह नाज उठाएं और हर शय के बराह रास्त मुशाहिदे के बाद लोगों को अंजाम कार से आगाह करते चले जाएं। सुभान अल्लाह। तो ये हिकमत थी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तंजीर और शान तबशीर से पहले आपकी शान शहादत का जिक्र करने की। यानी सब कुछ हमने आपके सामने खोल कर रख दिया है। दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें, कुल्फतें, हशर सामानियाँ, जलवा सामानियाँ, ए महबूब सब कुछ तो आपके सामने हैं। बस आप उन्हें देखते चले जाएं, आप अपनी निगाह नाज उन पर डालते चले जाएं और जिस जिस चीज़ की बाबत आप ये समझें कि लोगों को खुशखबरी देना है, उसकी बाबत उन्हें बशारतें देते चले जाएं। और जिस जिस चीज़ की बाबत आप ये समझें कि इसकी बाबत लोगों को मुतनब्बे करना है, लोगों को वार्न करना है, उन्हें डराना है, उन्हें उससे डराते चले जाएं। सुभान अल्लाह। ये हिकमत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शानों, यानी वो शानें जिन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को दिया, यानी तबशीर और तंज़ीर की जो ये सिफत हैं ये तमाम अंबिया को मिली, लेकिन शान मुशाहदा या शान शहादत ये आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि आप बराह रास्त चीज़ों को देखकर लोगों को उनके अंजाम व माल से खबरदार करते चले जाएं। तो दोस्तों, जिस ज़ात का वजूद दीन और ईमान का मरकज़ हो, दीनी और ईमानी ज़िंदगी का महवर हो और जिसकी मुख्तलिफ़ शानें खुल्द ईमान में या दुनिया ईमान में दाखिले के लिए मंज़िला अबवाब के हों, यानी ये शानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता की गई हैं ये ईमान के दरवाज़े हैं। खुद खुदा ने बयान किया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूल, ताकि इन शानों को देखकर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शानें ईमान के दरवाज़े हैं, ईमान के अबवाब हैं। तो जिस हस्ती की शानें ईमान के बाग में या खुल्द ईमान में दाखिले के लिए मंज़िला अबवाब के हों और जिसकी मोहब्बत व ताज़ीम निसाब ईमान का अव्वली बाब हो और जिसके हाथ पर बैत खुद अल्लाह के हाथ पर बैत हो और जिसके साथ वफ़ादारी रब ताला के साथ वफ़ादारी हो और जिससे गद्दारी रब ताला के साथ गद्दारी करार पाए, तो दोस्तों उस ज़ात अक़दस के साथ वालिहाना कल्बी मोहब्बत, वालिहाना इश्क असल ईमान बल्कि ऐन ईमान ना करार पाए, तो बताया जाए कि ईमान फिर और किस चीज़ का नाम होगा। तो आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपनी जो अगली गुफ्तगू होगी उसमें आपके सामने हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके कबूल इस्लाम का वाक़या है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने किन कैफियत में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। ये इस तसव्वुर पर एक ईमान अफरोज़ तारीख़ी और वाक़याती शहादत है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी खिदमत में वो पेश करेंगे। और आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी आपसे हस्ब साबिक़ यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को देखें, इसे अपने अहबाब के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और इस सिलसिला खैर व बरकत में आप हमारे दस्तो बाजू बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े
गल कर देने अरशों पार दी, गल कर देने अरशों पार दी, गल कर देने अरशों पार